हाय पिलामाने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुमको स्वागत। आशा करी तुम माने भलो थिबो। आज आम आलोचना करबा पुष्पपुर रे वर्षा वरणर समस्त एमसीक्यू पूर्व वीडियो मानकर आम अन्य सब्जेक्ट एमसीक्यू गुड़ा आलोचना कर सारी जो मैंने देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक दे देवी जाके देखिदब। बाकी वीडियो जब भल लगे निहत चैनल को सब्सक्राइब कर जमी मोर समस्त वीडियो जो गुड़ा कि परीक्षा उपयोगी सिलेबस वाइज आम रिवाइज करूँ तो तार जमी समस्त अपडेट तुमने पाइपर। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର ବା ଆଧୁନିକ ନାମକରଣ ଯାହାର ପାଟନା ହେଇଛି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଏଇ ଲେଖାଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ यार नाम ये तो ये लिखिଛନ୍ତି तो ସେଇ ପାଟଳିପୁତ୍ର ବା ପାଟନାର नाम ही पुष्पपुर कह जाए ताकू। तो जेहेतु से पुष्पपुर रे थाई कि बा पाटलिपुत्र बा पाटना रे थाई कि वर्षा वरण अर्थात वर्षा को वरण करूचंती, वर्षा को डाकुचंती, वर्षा को निमंत्रण करूचंती। तो सेथि पई विषय वस्तुर ना होइछि कोन ना पुष्पपुर रे वर्षा वरण। से पुष्पपुर रे रही कि अर्थात पाटलिपुत्र बा पाटना रे रही कि वर्षा वरण करूचंती, डाकुचंती। उत्कलर समस्त गौरव गारिमा प्राकृतिक सौंदर्य को ये लेखा माध्यम रे प्रस्फुटित करिसंती। कवि कहउछन मु तो पाटलिपुत्र रे अछि किंतु मो उत्कल रे मो ओडिसा रे कोन हेछि ना सेठी मेघ अभाव रो वर्षा अभाव रो माटी फाटी गलानी, चाष होई पारुनी। समस्त तो मेघर आगमन को चाहि रहिसंती, समस्त वर्षार आगमन को बारी बाहर आगमन को चाहि रहिसंती। तुम सब जगह अतिक्रम कर जीवो, से सब जगह को अतिक्रम कर जीवो। हे मेघ हे वर्षा तुम से सब जगह को अतिक्रम करिवो आ जाईकी जो मानकर जल दरकार, जो माने जल पई अनही रहिसंती चाष करबो, तुम तांको भिजे देकी जीवो। तुम शस्य क्षेत्र रे मेघ बरसिबो, तुम अन्य जगह मानकर मेघ बरसिबो। एमती बहुत किछि वर्णना करि करि सब जाइचंती जोटा कि ए समग्र विषय वस्तुर सारमर्म। क्वेश्चन देखिबा कोन अछि काहार स्निग्ध कज्ज्वल कांति पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करछि। काहार स्निग्ध कज्ज्वल कांति पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करछि। बारीबाह, बारीबाह माने मेघ वर्षा जोटा कहउछ बारीबाह। काहाको दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करिसंती ना बारीबाह को दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्ति थारु किए बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसंती। व्यक्ति थारु किए बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसंती। घन अर्थ मेघ। एठी क्वेश्चन आसी जीवो घन मेघर प्रतिशब्द कोन घन आउ कोन डाकिसंती एठी जो डाकिसंती बारीबाह एमती अनेक गुडी तार प्रतिशब्द आसी जीवो। तो एगुडा को मन रखिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो व्यक्ति थारु किए बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसंती ना व्यक्ति थारु गोष्ठी बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसंती। 4 नंबर क्वेश्चन जलर अभाव रे केउठारे हाहाकार पडिछि। जलर अभाव रे उत्कल रे हाहाकार पडिछि। कवि पुष्पपुर रे अर्थात पाटलिपुत्र रे बा पाटना रे रही कि तांको जन्मभूमि को देखि पारिसंती कि जन्मभूमि उत्कल जलर अभाव रे हाहाकार होई पडुछि। चाष भूमि खेत इत्यादि सुखी जाइछि। तेणु मेघ को कवि कौन करछंती ना वरण करिसंती, डाकिसंती, निमंत्रण करिसंती। कोठी को ना तांको जन्मभूमि उत्कल को से दूर रे अछंती किंतु निजर जन्मभूमि प्रति व्याकुलता आसी। 5 नंबर क्वेश्चन केउ पुररे स्वकर्म सारी उत्कल पथरे गति करिया को बारिद को लेखक निवेदन करिसंती ना पुष्पपुर रे। कवि कहिसंती कवि जेहेतु पुष्पपुर रे अछंती, जेहेतु पाटना रे अछंती, तेणु से कहउछंती कहु मेघ को कि तू तो एठु अछु मेघ हे बारीबाह, तुमे तो ए पुष्पपुर रे अछु पाटना रे एबे अछु। तेणु तमे एबे कोन कोन निज स्व गृह स्व कर्मचारी तम कर्म कोठी पाटना रे तुम मुछ मेघ बरसुछ, मेघ ऊपर वर्षा होउछ। तो एठी काम सारी एठी वर्षा सारी तुम उत्कल को जीवो। केउ पुररे स्वकर्म सारी उत्कल पथरे गति करिया को बारिद को लेखक निवेदन करिसंती पिला माने ना केउ पुररे ना पुष्पपुर रे निजर स्वकर्म सारी निजर काम सारी कि उत्कल आडे गति करिया को लेखक निवेदन करिसंती बारीबाह को बा मेघ को। काहे कि ना उत्कल रे कोन हेछि ना जल अभाव रु हाहाकार होई जायछि पड़ी जायछि। उत्कल रे चाष जमी खेत मानकर कोन हेछि ना शुष्कता आसी जायछि, सब शुष्क होई जायछि।
ତେଣୁ ଲେଖକ କଣ କହିଛନ୍ତି କି ତୁ ଏଇଠି ହେ ବାରିବା ତମେ ଏଇ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛ। ପିଲାମାନେ କହିଛି ପୁଷ୍ପପୁର ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରାଚୀନରେ ତାକୁ ପୁଷ୍ପପୁର ବା ପାଟଳି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକରେ ତାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି ନା ପାଟନା। ପାଟନା ସହର ଲେଖକ ଯେହେତୁ ପାଟନା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଉଠି ଉତ୍କଳ ଓଡିଶା। ତେଣୁ ମେଘ କହିଛନ୍ତି ହେ ମେଘ ତମ ଏଇ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରିକି ପାଟନାରେ ଏଇ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସାରିକି ତମେ କଣ କରିବ ନା ଉତ୍କଳ ଆଡେ ଟିକେ ଗତି କରିଯିବ ମେଘ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଜଳ ବିନା ହାହାକାର ପଡିଗଲାଣି ମୋ ଉତ୍କଳରେ। କାହାଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢି ଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା କାହାଠାରେ ନା ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢି ଉଠେ। ବଦାନ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ କୃପଣ ମାନେ କଣ ନା କୃପଣ ମାନେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଦାନ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନା ବଦାନ୍ୟ ସେମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି। କୃପଣର ବିପରୀତ କଣ ନା ଦାନୀ ଯେମାନେ ବଦାନ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି କାହାଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢି ଉଠେ ବା କାହାଠାରେ ଦାନର ମହତ୍ଵ ଟା କାହାଠାରେ ବଢି ଉଠେ। ମତେ କୁହ ଯିଏ ଭୋକିଲା ଥିବ ଯାହାର ଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ ତାହାରି ଠାରେ ଦାନ କଲେ ତ ଦାନର ମହତ୍ଵ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ କୋଉଠି ବଢେ ନା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ସେମାନେ ଅଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦାନୀ ଗୁଣ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମହତ୍ଵ ବଢେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ କଲେ ମହତ୍ଵ ବଢେ। ତ ନା ବନ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୁଜି ହଂସ କରିଛନ୍ତି। କୁଜି ହଂସୀ ବନବାସୀ ମାନେ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ବନବାସୀ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ବନବାସୀ ମାନେ ବାରି ବାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ହେ ବାରିବାହ ବନବାସୀ ମାନେ କେବଳ ତମର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡନ୍ତି ତା ଛଡା ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡନ୍ତିନି। ସୁନ୍ଦର କଥା ଉତ୍କଳବାସୀରେ ଉତ୍କଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବନବାସୀ ମାନେ ବନରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତଥା କ୍ଷେତ ଉପୁଜାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ଏଇ ବାରିବାହକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ବାରିବାହକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡନ୍ତି ବାରିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡନ୍ତି ଆଉ କାହାର ବି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡନ୍ତିନି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜଳ କୃପାରୁ କେଉଁଠାରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଳଧର କୃପାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘର କୃପାରୁ କେଉଁଠାରେ ନା ହାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁଠାରେ କ୍ରୀଡାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ମାନେ ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁଠାରେ କ୍ରୀଡାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରିରେ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଳିତ କଳାପୀର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନା କଳାପୀର ଅର୍ଥ କଣ ନା ମୟୂର କେକା ଅର୍ଥ ମୟୂରର କୁହୁତାନ ଅର୍ଥାତ ମୟୂରର ଯୋଉ ସ୍ୱର ହେଲା। କଳାପୀର କେକାରେ ଅର୍ଥାତ କଳାପୀର କେ ଶବ୍ଦରେ କଳାପୀର ଶବ୍ଦରେ ତା ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଳିତ କୋଉମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମୟୂର କଳାପି କୋଉମାନେ ନା ଭଞ୍ଜନ ରୂପ ରାଜା ମାନେ ନୃପ ମାନେ ରାଜା। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଧୂ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାବରେ ହାସ୍ୟ କବି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଧୂ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଛନ୍ତି ଶେଫାଳି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଶେଫାଳି ଜାଣିଛ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଶେଫାଳି ଫୁଲ ବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ବୁଝିପାରିଲ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ମସ୍ତକ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ମସ୍ତକ କିଏ ନା କଟକକୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାର କୋଳାହଳ ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କ କାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ କାତର ଡାକ ପଡେ ନାହିଁ। କାହାର କୋଳାହଳ ବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରେ ଭକ୍ତର ମାନେ ନା ସିନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିବ ଯେହେତୁ ମଝିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମେଘନାଦ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ କାଳେ କଣ ହେବେ
ସେ କାଳେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଡରେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି କି କାହାର କୋଳାହଳରେ ନା ସେ ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରେ କଣ ହୁଏ ନା ଭକ୍ତଙ୍କ କାତର ଡାକ ପଡେ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଭୂମି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିଏ। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଭୂମି କୋଉଟା ନା ଜୟପୁର। ସେଠାରେ ସାଧବ ମାନେ ସେଇଠାରେ ସେଇ ବେଳାଭୂମିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ସେଇଠି ଆସିକି କଣ ହୁଅନ୍ତି? ସେଇଠି ଆସିକି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଆସିକି ରୁହନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଜୟପୁର ଗଞ୍ଜାମ ସହରରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇ ସାଧବ ସ୍ମୃତିପୂତ ଭୂମି କିଏଟା ନା ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଭୂମି କୋଉଟା ନା ଜୟପୁର। ଏଇ ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷା ବରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତ MCQ ଗୁଡା ଆଲୋଚନା କଲେ। ବାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ 1 ମାର୍କ ଓ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ MCQ ଓ ତା ବିଷୟର ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।